Narrative. Hello, everyone. Assalamu alaikum and welcome back to Liakat's Kids English School. And this is class for 7 to 8, batch number 1. And I'm your Imam Miss. So let's get started with today's session. Before let's give some time for everyone to come the class. এটার আগে চলো আমরা তাহলে অন্য কিছু পড়ে ফেলি ওরা আস্তে আস্তে আর যদি দেখি they are not coming we will go with the narrations. আচ্ছা, previously tell me that how much did we cover in this present, past and past participle forms? Have we go up to this? Have we gone up to this or this? This? এটাও পড়া হয়নি? কতটুকু গিয়েছিলা? এটা পড়েছো? No, miss. এটা? No, miss. This one? No, miss. This one? Yes, miss. This one is done, acha. Okay. So let's go with this then. So rend, rended or rent. Then both of them are the same one. Then read, read, read. Ride, rode, riden. And ring, rang, rung, rise, rose, risen, run, ran, run, say, said, said, see, saw, seen, sick, sought, sought, sell, sold, sold, send, sent, sent, set, 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 shake, shook, shaken, shade, 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 shine, shone, shone, shade, you can say shade or shad, then shoot, shot, shot, show, showed, shown, shrink, shrank, shrunk, shrive, shrove, shriven. So I'm giving you some time for memorizing it. Later then I will ask you for it. Miss, will you write it? No, no writing, just memorizing. Okay, so the first word, let's go with Maureen. Maureen, tell me shake. Maureen, Yes, miss. shake. Shock, shaken. Sick. Shock, sick. Sick, sick, sick. No. Sick, sort, sort. Okay, rend. Rent, rent, rent. Say, What, miss? See, say, so, say. seen. Say, See, say. say. Say, said. Okay, set. What, miss? Set, set. S-E-T, set. Set, 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 set. Okay, thank you. Sriporna. Shrive. Yes, miss. Shrive. Stroke, striven. Okay. ঠিক আছে shoot. Sriporna shoot. Shoot, shoot, shot, shot, Yes. Okay, show. show, showed, show. No, showed, shown.
Okay. Then run, 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 run. run, ran, run. Okay, Yes, miss. Run, rise, run, run. Yes, miss. rise, rise. Rise, rose, risen. Okay. Then send. Sent, sent, sent. Okay, now Nondika. Strive, Sorry, miss. strive, Shrive, shrove, shriven. shrink, Shrunk, shrunk. shrank, shrunk. Okay, now let's go with sail, Sold, sail, sold. shoot, Sorry, miss. shoot. Short, shot. Okay, then ring. Rang, rang. Okay, thank you. Now let's go with the grammar section, which I'm going to see for it today, which is narration. আজকে আমরা imperative sentence বলবো। আচ্ছা, what do we know about imperative sentences? Imperative sentences বলতে কি বোঝায়? কিভাবে বুঝবা যে এটা imperative sentence? Sorry, imperative. Word to prayer, something like that. Prayer, request, command, advice. It's not prayer. It will be request, command. Prayer is the optative one. You pray and wish for something. Okay, so এটার ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে রিপোর্টিং ভাবে দ্যাট মিন্স তোমার ডাইরেক্টে যদি আম, লেখার সময় ইনডাইরেক্ট লেখা যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকে ডাইরেক্টে, তাহলে ইনডাইরেক্টে তোমার এগুলোর রিকোয়েস্ট, অর্ডার, অ্যাডভাইস, টেল এই সকল কথাগুলো ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে, যদি কাউকে রিকোয়েস্ট করা বোঝায় তাহলে রিকোয়েস্টেড বলবা, কেউ যদি কমান্ড করে থাকে তাহলে কমান্ড লিখবা, অ্যাডভাইস লিখবা, অর্ডার লিখবা। সো সামথিং লাইক দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন উইচ টোন দে আর টকিং। তেম অ্যান্ড বাকি সব তোমার সেম। হি said to me, please give me a glass of water. He requested me to, আমরা এতদিন কি পড়ে আসছিলাম বলো তো? We were adding that, তাই না? অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা কি পড়েছি? That, right? He said that, he Yes, told miss. that. আর আমরা ইন্টারোগেটিভে কি পড়েছিলাম? ইন্টারোগেটিভে পড়েছি ইফ বা ওয়েদার দিচ্ছে অথবা WH ওয়ার্ডস দিচ্ছে, রাইট? Yes, miss. আর আমরা কি দেখছি? আক্স, মানে ইফ বা ওয়েদার দিয়ে। আর আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা দেখছি যে টুটা ব্যবহৃত হচ্ছে। He requested me to give him a glass of water. The teacher said to the student, always speak the truth. The teacher advised the student to speak the truth always. নর্মাল সেন্টেন্সটা তখন লিখে ফেলবা টু এর পরে বাকিটুকু। The captain said to the soldiers, fire on. The captain commanded the soldiers to fire on. তাহলে ইম্পারেটিভে আমাদের কি খেয়াল রাখতে হবে? টু বসবে। ওকে, সাবজেক্ট, রিকোয়েস্ট, অদার, অ্যাডভাইস, অবজেক্ট এগুলো যদি থাকে, টু রিপোর্টেড স্পিচের মূল ভার্ব থেকে শেষ পর্যন্ত অংশ পুরাটা সেম বসে যাবে, আর কোনো কিছু চেঞ্জেস নেই। হ্যাঁ, তবে উপরোক্ত রিপোর্টিং ভার্বগুলি ছাড়া ডাইরেক্ট স্পিচের অর্থ অনুযায়ী ইউ ক্যান গো উইথ আস্ক, বেগ, এনকারেজ, এন্ট্রিট, ইনভাইট, রিকমেন্ড or ফরবিড। Father said to his sons, don't quarrel.
তাহলে কি বাবা কি করলো, নিষেধ করলো না যে এই ঝগড়া করবা না? Yes, সো miss. ফাদার forbade his sons to quarrel, মানে নট টু কোয়ারেল হবে এখানে, ঠিক আছে? এখানে নট কথাটা ওঠে নাই। নট টু, ও ও সরি, আই এম সো সরি, ফরবেড মানেই হচ্ছে না করা, সো দ্যাটস ওয়াই টু কোয়ারেল বসবে। ফরবেড ইজ নিজে একটা নেগেটিভ শব্দ, সে মানা করলো। সো ফরবেড হিজ সন্স টু কোয়ারেল, তার মানে এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওকে, নাও লেটস গো উইথ দ্য সেকেন্ড রুল। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি যদি নেগেটিভ হয়, মানে ইটস অলরেডি নেগেটিভ, এটা তখন রিপোর্টিভ ভার্বের পরে নট বসে এবং তারপর টু বসে। The teacher said to the student, do not tell a lie. See, this is a negative one, মানে নেগেটিভ ইম্পারেটিভ। এটা, এগুলো কি ছিল, পজিটিভ ছিল। দিস ওয়ান ইজ নেগেটিভ, তাহলে কি করতে বলেছে, আগে নট দেন টু বসাবে। The teacher advised the student not to tell a lie. Okay? যেমন he said to me, don't do this. He told me that, or he advised me, sorry, that তো use করা যাবে না। He advised me not to do that. This থাকলে that হয়ে যায়। So that's what the rules goes. Okay, এরপর 3 number rules, which is saying that যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ডাইরেক্ট স্পিচে কাউকে সম্বোধন করা হলে, সম্বোধন করাটা আমরা কি বুঝিয়েছিলাম বলো তো দেখি, তো কার কার মনে আছে সম্বোধন করা মানে কি? It's addressing. To address. ওকে, দিস ইজ দ্য ইংলিশ ওয়ার্ড ফর সম্বোধন, মানে বুঝবো কিভাবে দ্যাট হি ইজ অ্যাড্রেসিং ইট? মিস নাম উল্লেখ করা থাকবে। ইয়েস, নাম উল্লেখ করে Initial. থাক। ওকে, আবার নট লাইক দ্যাট, নাম ছাড়াও তোমার অনেক সময় হয় যে আমরা বলি বাবা আমার জন্য এটা আনবে। এই যে বাবা ডাক দিছো, তুমি বলতে পারতে ডাইরেক্ট যে তুমি এটা আমার জন্য নিয়ে এসো, তাই না? কিন্তু আমি কি বললাম, বাবা তুমি আমার জন্য এটা নিয়ে এসো। বন্ধু তুই ভালো আছিস, তাই না? আমরা বলি না মাঝে মাঝে, বন্ধু ভালো আছিস? তুমি নর্মালি বলতে পারতা ভালো আছিস, কিন্তু আমরা বলছি বন্ধু ভালো আছিস। এই যে আলাদা এক্সট্রা ভাবে তুমি এটাকে তাকে অ্যাড্রেস করছো, তার অ্যাটেনশনটা পাওয়ার জন্য, যে অ্যাকচুয়ালি আমি তাকে বোঝাচ্ছি। So for that, you have to use addressing as, যাকে বা যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে সে শব্দটি তোমার বসে যাবে। আচ্ছা, is it very much squeezy? Shall I make it little bit broad enough? তোমাদের কি দেখতে এটা কষ্ট হচ্ছে? Yes, miss. আর আমাদের শ্রীপর্ণার তো এমনি দেখতে প্রবলেম হবে, ও ক্যামেরাটা আরো ঘুরিয়ে নিয়েছে, হ্যাঁ শ্রীপর্ণা? No, miss. Okay, wait a second. Let me think if I can do it something else or not. Give me a moment. আর তোমাদের কাছে বই আছে না সবার কাছে? অ্যাডভান্স, অ্যাডভান্স নাই? না মিস আছে, অ্যাডভান্স নেয়। Open your advance book narration. Miss, I don't have it now. I'm in my car. Yes, তোমার মিস জন্য না, দেখো, ওদেরকে বলছি। But I have it at my home. Yes, মিস এইটা। yes. হ্যাঁ I have হ্যাঁ, the English এটা version. ন্যারেশন চৌধুরী হোসাইনের না? ইয়েস মিস। চৌধুরী হোসাইন না হলেও হ্যাঁ, বের করো ন্যারেশন, ইয়েটা বের করো, চ্যাপ্টারটা বের করো।
ওকে, সো এখানে বলছে কি তোমার যে অ্যাড্রেসিং প্লাস রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট যদি থাকে, অ্যাজ প্লাস যাকে বা যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে সেই শব্দটি দিব, রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট, রিপোর্টিং ভার্ব প্লাস টিউ অ্যান্ড বাকি অংশ। তার মানে এই যে অ্যাড্রেসিং, অ্যাজ, অ্যাড্রেসিং, রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট, যেমন হি, এখানে দেখো রিপোর্টিং ভার্ব কি, এটা তাই না, এটা তো রিপোর্টেড স্পিচ। এখানে কি অবজেক্ট আছে, হি সেড টু দেম, এখানে দেম অবজেক্ট আছে। তাহলে কি বলেছে, অ্যাড্রেসিং অবজেক্ট দিতে হবে, অবজেক্ট হচ্ছে দেম, অ্যাড্রেসিং দেম কি বলছে, ফ্রেন্ডস হেল্প মি, বন্ধু আমাকে সাহায্য করো। অ্যাড্রেসিং দেম অ্যাজ ফ্রেন্ডস, হি রিকোয়েস্টেড দেম টু হেল্প হিম। কি বলছি বুঝতে পেরেছো? তার মানে আমাকে কি দিতে হবে? আর শ্রীপর্ণা বলছে নো নো নো। শ্রীপর্ণার বই কোথায় শ্রীপর্ণা? ধরো এখন আমি শ্রীপর্ণাকে বললাম, মানে এভাবে বলছি যে আম, উম, আমি মরিনকে বললাম, আমি মরিনকে বললাম, শ্রীপর্ণা তুমি এদিকে আসো, ঠিক আছে? আমি কি বললাম, আমি মরিনকে বললাম, অথবা আমি তাকে বললাম, আমি তাকে বললাম শ্রীপর্ণা তুমি এদিকে আসো। তাহলে কি বলবো, যে আমি শ্রীপর্ণা বলে তাকে, আমি তাকে শ্রীপর্ণা বলে সম্বোধন করেছি, তাই না? অ্যাড্রেসিং হার অ্যাজ শ্রীপর্ণা, আই রিকোয়েস্টেড হার টু কাম হিয়ার, শ্রীপর্ণা তুমি এদিকে আসো, আই রিকোয়েস্টেড হার টু কাম হিয়ার। তোমাকে আমি কি বললাম, শ্রীপর্ণা বলে সম্বোধন করলাম। তারপর আমি যদি বলি আমি তাকে বললাম, ভাই একটু সরে দাঁড়াও, কি বললাম, আমি তাকে বললাম ভাই তুমি একটু সরে দাঁড়াও। তাহলে এখন আমি ইংলিশে যদি করি, দ্যাট আই সেড টু হিম ব্রাদার মুভ aside, তাহলে এখন তোমরা কিভাবে করবে? আচ্ছা আমি লিখে দিব, আমি কি সেন্টেন্সটা লিখে দিব? Yes, I miss. said to him brother move aside, then what do you think I need to write down here? Just addressing him as brother, I requested him to aside. Yes, I Addressing requested as him to brother. move aside. Done. এখন বুঝেছিস রিপর্ণা? Yes, miss. ওকে, দেন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ডাইরেক্ট সে যদি স্যার থাকে, তাহলে ইনডাইরেক্ট করার সময় স্যারের পরিবর্তে আমরা রেসপেক্টফুলি অথবা উইথ রেসপেক্ট ব্যবহার করব। যেমন দ্য বয় সেড টু দ্য টিচার, স্যার lend me your book please. The boy requested the teacher respectfully to lend, তখন আর স্যার কথাটা লিখতে হবে না তোমাকে, জাস্ট বলবা দ্য বয় রিকোয়েস্টেড দ্য টিচার রেসপেক্টফুলি, যখন কথা বুঝে লেখা হচ্ছে তখনই বুঝে যাচ্ছে যে স্যার বলেছে, টু ল্যান্ড হিম হিজ বুক। ওকে, এটা ক্লিয়ার? স্যার কথা থাকলে আমরা রেসপেক্টফুলি অথবা উইথ রেসপেক্ট কথাটা ইউজ করব, দ্যাটস অল। ওকে, নাও এবার যদি দেখি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো লেট দিয়েও শুরু হয়, তাই না? শুরু হয় নাকি হয় না? ব্যাস, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমাদের লেট দিয়েও শুরু হয়ে থাকে।
সো লেটের ব্যবহার, লেটের পরে আস থাকলে ইনডাইরেক্ট করার সময় রিপোর্টিং ভার্বটি পরিবর্তিত হয়ে প্রপোজ বা সাজেস্ট হয়ে থাকে। ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে দ্যাট বসে, দে অর উই শুড বসে রিপোর্টেড স্পিচের মূল ভার্ব থেকে শেষ পর্যন্ত। আমাদের এটা বললে একটু কনফিউজিং লাগে। স্ট্রাকচারটা আমরা দেখি, সাবজেক্ট, প্রপোজ অর প্রপোজড, দ্যাট। এখানে কিন্তু দ্যাট কথাটা বসে গেছে, তার মানে খেয়াল রাখতে হবে। আচ্ছা চলো এক কাজ করি, সবাই রুলস গুলো একটু লেখো, তাহলে একটু রিভাইজ হয়ে যাবে। আর আমাদের নন্দিকা তো লিখতে পারছে না, যেহেতু ইয়েতে আছে, তুমি এটা একটু ভালোভাবে দেখো। তোমরা শর্ট ফর্মে এটা লেখো, ওকে ঠিক মিস। আছে? যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমাদের কি থাকতে হবে? রিকোয়েস্ট, অর্ডার, অ্যাডভাইস, টেল, অবজেক্ট, আর আমার টু বসাতে হবে, নট দ্যাট। ঠিক আছে? আস্ক, বেগ এগুলো বসানো যায়। আর যদি আমি দেখি যে আমার সেন্টেন্সটা, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা নেগেটিভ আছে, তাহলে আমাকে নট টু ব্যবহার করতে হবে। ওকে, এই ছোট ছোট জিনিসগুলো লিখে ফেললো, রিভিশন হয়ে যাবে। কামান, চাইলে তোমরা শুধু স্ট্রাকচারও লিখতে পারো একটা এক্সাম্পল সহ, তাহলে ইজি হয়ে যায়, পুরাটা লেখার দরকার হয় না, স্ট্রাকচার, এক্সাম্পল। আমাদের কি দিতে হবে? ইফ সামওয়ান ইজ, সম্বোধন করে, অ্যাড্রেসিং অবজেক্ট অ্যাজ, বাকি সব। আর যাদেরকে যেটা বলে সম্বোধন করা হচ্ছে, ফ্রেন্ডস হলে ফ্রেন্ডস, ব্রাদার হলে ব্রাদার, নাম ধরে ডাকলে নাম ধরে, পাপা বললে পাপা, এনিথিং অফ ইট, দিস ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট অফ ইট। বাকি সব তো সেম। এটা তো নর্মালি আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেমন করি ঠিক সেম ওইটাই করব, জাস্ট এটা আমার এডিশনাল বসবে এখানে, এই জাস্ট এই সম্বোধন করার জন্য, অ্যাড্রেসিং them as friends, বাকিটুকু নর্মাল ওয়ান্স। অ্যান্ড যদি স্যার থাকে, we will go with respectfully or with respect, any one of it, that's all. Doing this, সো আমরা কি জানলাম? যে লেট দিয়ে যদি তোমার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা শুরু হয়, তাহলে তোমাকে প্রপোজ অথবা প্রপোজড কথাটা দিয়ে দ্যাট দিতে হবে। অ্যান্ড ইউ শ্যাল গো উইথ শুড, রিপোর্টেড স্পিচের মূল ভার্ব থেকে শেষ পর্যন্ত অংশ। রিপোর্টিং ভার্বের একটু বিশেষ নোট হচ্ছে, রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট থার্ড পারসন হলে দ্যাট বসবে, দ্যাটের পরে উই বসবে। আর রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট ফার্স্ট পারসন হলে দ্যাটের পরে দে বসবে। যেমন হি সেড টু মি, লেট আস গো আউট ফর আ ওয়াক। তাহলে এখানে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট কি, থার্ড পারসন নাকি ফার্স্ট পারসন? বলতো, কাম অন, সে ইট। Third person. ইয়েস, এই যে হি থার্ড পারসন, রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট থার্ড পারসন, তাহলে বলেছে দ্যাট এর পরে উই বসবে। হি প্রপোজড মি, প্রপোজড টু মি দ্যাট উই শুড গো ফর ওয়ার্ক, অথবা হি প্রপোজড মি দ্যাট উই শুড গো ফর আ ওয়াক। শুড কেন? ওই যে তোমার লেট কথাটার পরিবর্তে তারা ওই তোমার প্রপোজডও দিচ্ছে আবার শুডও দিচ্ছে, এটা মনে রাখলেই হবে। আচ্ছা, অথবা সাবজেক্টে প্রপোজ বা সাজেস্ট দিয়ে অবজেক্ট, তারপর জিরান দিয়ে দিতে পারো। উই সেড টু দ্য চেয়ারম্যান লেট আস ড্রপ দ্য ম্যাটার, উই প্রপোজ দ্য চেয়ারম্যান ড্রপিং দ্য ম্যাটার। কোনটা ইজি লাগছে, এটা না এটা? উইচ ওয়ান? First one. First one? Why I'm thinking that the second one is very easy. জাস্ট উই প্রপোজ এন্ড সাজেস্ট দিয়ে তুমি অবজেক্টটা দিবা, দেন জিরান্ট ইউজ করে দিবা, মানে হচ্ছে ভার্বটার সাথে আইএনজি দিয়ে দিবা, বাকি সব তো সেম।
I said to him, let us play. I suggested him playing. দেখো এখানে করলে তোমার I proposed to him that we should play. কত কিছু না? আর এটা তো সহজ। I proposed or I suggested him playing. শেষ। let us এই শুড মোড কিছুই দিতে হচ্ছে না। প্রপোজ দিলা, অবজেক্ট দিলা, আর হচ্ছে আইএনজি দিলা, শেষ। আচ্ছা, এখানেও সেম। এমব্রয়ডারি স্যার থাকলে তোমার রেসপেক্টফুলি বা উইথ রেসপেক্ট সেম জিনিস, এটা তো আমরা অলরেডি করেছি। কিন্তু লেট দ্বারা প্রস্তাব অর্থ না বুঝালে রিপোর্টিং ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না। ইনভার্টেড কমা উঠে দ্যাট বসে, রিপোর্টেড ভার্বের সাবজেক্ট পুনরায় বসে, মাইট বসে এখানে। তাহলে কি বুঝবে? প্রস্তাব বুঝিয়েছে কিনা। যেমন এখানে বলেছে লেট আস ড্রপ দ্য ম্যাটার, দেন লেট আস গো ফর এ ওয়াক। মানে এটা কি করছো তুমি? প্রপোজাল দিচ্ছ, অফার করছো, তাই না? যে চলো আমরা হাঁটতে যাই, এই ম্যাটারটাকে আমরা সরাই দেই, চলো আমরা খেলতে যাই। যদি সেটা প্রস্তাব না বোঝায়, যেমন কামাল সেড টু মি, লেট হিম সে হোয়াট এভার হি লাইকস। ওরে যা বলার বলতে দাও। এটা তো তুমি প্রস্তাব দাও নাই, প্রস্তাব দিয়েছো, অফার করেছো যে না তোমার যেটা ইচ্ছা, তোমাকে প্রপোজাল বললাম বা অফার করলাম যে তোমার যেটা মন চায় এটা হবে। নো, রাইট? সো নর্মালি ইট উইল সে কামাল টোল্ড মি দ্যাট হি মাইট হোয়াট এভার হি লাইক। এখানে প্রপোজাল বুঝায় নাই বা কোনো কিছু অফার বোঝাচ্ছে না। সো এখানে জাস্ট আমরা নর্মাল দ্যাটটা দিয়ে এবং মাইটটা থাকবে, দ্যাটস দ্য কমন থিং এখানে। দিস ইজ দ্য মেইন থিম ইউ শুড রিমেম্বার। ওকে, নাও ইউ ক্যান গো উইথ দ্যাট। লিখে ফেলতে পারো। আই উইল গো উইথ দ্য সেকেন্ড ওয়ান। তোমরা সেকেন্ড ওয়ানটা যাও, যে লেট দিয়ে থাকলে আমরা এটা বসবো, তাহলে তোমাদের জন্য ইজি হবে। ঠিক আছে, এত ঝামেলা লাগবে না। আর লেট দ্বারা যদি প্রস্তাব না চায়, তাহলে আমরা কি করব? নর্মাল সেন্টেন্স দ্যাট দিব অ্যান্ড মাইট দিব। দ্যাটস অল। নাও ইটস আপ টু ইউ হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু গো। সিম্পল জিনিস, প্রস্তাব বুঝালে প্রপোজ অ্যান্ড সাজেস্ট দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটা করে ফেলবো জিরান্ড ইউজ করে। প্রস্তাব না বুঝালে আমরা দ্যাট দিয়ে করব অ্যান্ড মাইট ইউজ করব। ওকে, ঠিক আছে। গো উইথ ওয়ান। আজকে শুধু একটা করব as we are running out of time too. So the first okay. The first one will be you have to do the translation, okay? Okay, miss. Let's see what have you done. So what do you think about বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকায় নলকূপ পানি আর্সেনিক যুক্ত? In some In areas, some areas of people Bangladesh, pupils' water is mixed also out with arsenic. হাই, মাটির গভীর থেকে নলকূপের পানিতে ক্ষতিকর আর্সেনিক মিশে। harmful Arsenic arsenic has may to clean. water Let's from go deep on, within. নন্দিকা। শ্রীপর্ণা, আচ্ছা সবারটাই শুনবো। নন্দিকা, what do you say? Miss, the second sentence, right? Yeah. Arsenic has been found in the water drawn from deep underground through tube wells. Mhm. Okay, let me show it with the easy ones. I mean the answer, not the easy one, sorry. So there is arsenic in the water of tube wells in some regions of Bangladesh. The harmful arsenic gets mixed with tubewell water in the deep underground. The water with arsenic has not separate taste, scent, or color. The water with arsenic is not safe for use and drink for men. If we use the water with arsenic, skin disease and cancer may attack us. So তোমাদের অন্যান্য লাইন্স থাকতে পারে, ইটস কোয়াইট কমন। সো মরিন, তুমি অন্যটা কিভাবে লিখেছো?
Miss, কোনটা কিভাবে লিখেছো? the first one. হুম। The first sentence, in some areas of Bangladesh, tubewell's water is mixed with arsenic. Tubewell's water is mixed with arsenic. Why mixed with? It says arsenic যুক্ত। আর্সেনিকে মিক্স থাকবে না তো। It's not a thing that it's gonna be mixed up. There will be arsenic, and there is arsenic in the water. Okay, next. Arsenic mixed to the tubewell water from the underground. From the underground. Yeah. Okay. আচ্ছা, মাটির গভীর থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড মানে মাটির নিচে, নর্মাল মাটির নিচে আমরা বলছি। যখন গভীর বলবো we will go with the deep ones. Okay, deep underground বলতে পারো or underwater, deep underwater. Okay. Sriparna, what did you write? Miss, which sentence? First two sentences. Okay, first sentence is in some area of Bangladesh, tubewell water contains arsenic. Harmful arsenic mixed with tubewell water from deep within underground. Good job. Yes. আচ্ছা, এছাড়াও যদি তোমাদের কোনো ইয়ে থাকে যে না মিস আমি এটা লিখেছি কোনটা ঠিক হয়েছে বা হয়নি, এরকম যদি থাকে, ইউ ক্যান আস্ক মি যে আই ওয়ান্ট টু কারেক্ট ইট। Nandika, do you have any sentence that you think that it might be wrong how I written it? No, miss. Okay. ঠিক আছে, so that's all for today, kids. Let's see you in the next class. Until then, stay safe and healthy. Okay, bye bye, take care.